تھیوڈور ہیرزل کے پاس بے پناہ طاقت تھی کیونکہ امیر ترین یہودی اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ اس نے 2-3 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا دورہ کیا۔ اس وقت سلطان عبدالحمید دوئم کی حکومت تھی۔ اس اعلامیے میں یہ کہا گیا، زمین سے محروم لوگوں کے لیے لوگوں سے محروم زمین، جس کا مقصد یہودیوں کی ناپسندیدگی کو ختم کرنا تھا۔ ان کے پاس میڈیا کی بھی ساری طاقت تھی۔ صہیونی لیڈرشپ میں ان یہودیوں کے خلاف غم و غصہ تھا جو اپنا مقصد بھلا بیٹھے تھے۔ جب دنیا کے مختلف حصوں میں موجود یہودی ہٹلر کے اس خوف سے بچنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے، تب پورے یورپ میں ایک بیان جاری کر دیا گیا، جو یہودی بھی فلسطین رہنے جائے گا اسے زمین اور لاکھوں روپے دیے جائیں گے۔ مطلب اسے فوری طور پر قائم کرنا ممکن نہ تھا، یعنی وہ بہت پہلے ہی اس کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ صہیونیت کیا ہے؟ یہ کیسے ابھری؟ تھیوڈور ہیرزل نے بازال سوئٹزرلینڈ میں یہودیوں کے ساتھ ایک صہیونی کانگریس شروع کی، اور یہاں پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریاست کا نام اسرائیل ہوگا۔ اسرائیلیوں کی ریاست اور ریاست کا جھنڈا بھی یہیں طے پایا گیا، 2 پٹیوں کے درمیان داؤدی ستارہ، پیغمبر داؤد علیہ السلام کا ستارہ۔ مطلب جب یوشع علیہ السلام نے یروشلم فتح کر لیا تو پیغمبر داؤد علیہ السلام نے ہی یہاں مملکت قائم کی تھی۔ یہ اس واقعے کا صرف حوالہ ہے۔ داؤدی ستارے کا مطلب ہے ہم یہاں یہودی ریاست دوبارہ قائم کریں گے۔ وہ 2 پٹیاں دریائے نیل اور دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس فساد کی ابتدا یہاں سے ہوئی، کیونکہ وہ یعنی صہیونی خود کو ایک برتر نسل سمجھتے ہیں جو سب سے برتر ہے۔ وہ پوری دنیا کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور وہ ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں۔ مطلب مسلمان ان کے واحد ٹارگٹ نہیں ہیں، وہ عیسائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، وہ پوری دنیا سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی ان سے زبردستی چھینی گئی ہے۔ اس پر غور کریں، آپ کا مذہب آپ کو اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے، یہ سب تمہارا تھا، فلاں فلاں آئے اور تمہاری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میری پراپرٹی چھیننے کی؟ مجھے ان سے واپس لینا ہوگا، مجھے پوری دنیا کو واپس لینا ہوگا۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے کب اور کیسے فلسطین جانے کا فیصلہ کیا؟ تھیوڈور ہیرزل نے ظاہر ہے شروع میں یروشلم پر اپنی نظریں نہیں جمائی تھیں۔ پہلے انہوں نے ڈسکس کیا کہ کیا ارجنٹینا میں جا کر رہا جائے، کیونکہ ارجنٹینا میں روتھشائلڈ فیملی وسیع زمینوں کی مالک تھی۔ وہ ان زمینوں پر ایک ریاست قائم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ آئیڈیا قبول نہیں کیا کیونکہ یروشلم ان کا قدیم شہر تھا۔ انہوں نے کہا ہم ارجنٹینا جا کر کیا کریں گے، لہٰذا انہوں نے کہا ہمیں یروشلم جانا ہوگا اور یہ ریاست وہیں قائم ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان کا یہ فیصلہ طے ہو گیا، کیونکہ تقریباً اپنی پوری تاریخ میں وہ یروشلم میں رہے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سرزمین کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے، لہٰذا وہ وہاں جانا چاہتے تھے۔ تھیوڈور ہیرزل نے اسی لیے فیصلے کے بعد سوچا کہ ان زمینوں کا مالک کون ہے؟ سلطنت عثمانیہ، اور اس وقت وہاں سلطان عبدالحمید دوئم کی خلافت قائم تھی۔ تھیوڈور ہیرزل کے پاس بے پناہ طاقت تھی کیونکہ امیر ترین یہودی اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ اس نے 2-3 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا دورہ کیا، بلکہ محل کے دوروں کے ریکارڈز کے مطابق 5 مرتبہ وہ سلطان عبدالحمید سے ملا اور سلطنت عثمانیہ کو انتہائی منافع بخش آفر پیش کی۔ عثمانیوں کی روسیوں کے ساتھ تازہ جنگ ختم ہوئی تھی اور اس وقت سلطنت اپنی بحالی اور قرضے اتارنے کی کوششوں میں تھی۔ تھیوڈور ہیرزل نے سلطان عبدالحمید کو ایک آفر دیتے ہوئے کہا، ہم سلطنت کا سارا قرضہ چکا دیں گے، آپ کا کسی پر کوئی قرض نہیں رہے گا۔ مطلب سوچیں کہ ان کے پاس کتنی دولت تھی۔ وہ اس حد تک دولت مند تھے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا سارا غیر ملکی قرضہ چکا سکتے تھے۔ تصور کریں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہوگی۔ اور اس نے کہا ہمیں یروشلم سے زمین دے دیں تاکہ ہم ایک ریاست قائم کر سکیں۔ تو شروع میں اس نے اس طرح بات کی۔ سلطان عبدالحمید پہلے ہی اس خطرے سے آگاہ تھے کہ یہودی وہاں ریاست قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاشاز سے اس معاملے پر بات کی، اگر وہ ریاست قائم کریں گے تو وہاں خون کا بازار گرم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور وہ صورتحال سے آگاہ تھے۔ وہ یہودیوں کی تاریخ جانتے تھے، وہ قرآن پاک سے واقف تھے کہ وہ وہاں فساد پھیلائیں گے۔ عبدالحمید نے کہا میں یہ آفر نہیں مانتا، کبھی نہیں، وہ زمینیں خون دے کر فتح کی گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی اصل نیت ظاہر کیے بغیر سیاست سے کام لے کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زمینیں خون دے کر حاصل کی گئیں اور خون دے کر ہی دی جائیں گی، اور انہوں نے کہا وہ زمینیں میری ملکیت نہیں ہیں، وہ میرے عوام کی ہیں، میں تمہیں وہ زمینیں نہیں دے سکتا۔ یہ بات بھی انہوں نے ڈپلومیٹک انداز میں کہی۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت کسی کو بھی یہودیوں کو فلسطین میں القدس کے گرد زمین بیچنے پر پابندی لگا دی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بہم کر کہ وہ الگ الگ ناموں پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین لینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا انہوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ ایک آرٹیکل میں تھیوڈور ہیرزل نے کہا ایک یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے ہمیں سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بڑا دلچسپ بیان ہے، ہمیں اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہودی طاقتور تھے اور انہوں نے ایک ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور سلطنت عثمانیہ کو گرانے کا ذہن بنا لیا۔ جب تک کہ سلطنت عثمانیہ راستے سے نہ ہٹ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ان یہودیوں کے اختیار میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے کیا۔ سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا وہ برٹش کے پاس جانا تھا، کیونکہ اس دور کی سپر پاور زمینی، سمندری اور سیاسی
सियासी भी ब्रिटिश के हाथ में थी, लिहाजा माली सपोर्ट देने के बदले यहूदियों ने ब्रिटिश के साथ एक माहिदा कर लिया और उन्होंने ये गारंटी ली कि उस्मानियों के बाद फिलिस्तीन और अल-कुद्स उन्हें दे दिए जाएंगे। नतीजतन सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत खत्म कर दी गई। हम पहली वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए और वर्ल्ड वॉर 1 के फिलिस्तीनी मुहाज पर हमें ब्रिटिश से शिकस्त हो गई। उसके बाद जब ब्रिटिश ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने यहूदियों के साथ अपना मुआहिदा निभाया। दिलचस्प बात यह कि यूनाइटेड किंगडम ने किसी और मुल्क के साथ ऐसा कभी नहीं किया था, मगर यहूदियों के लिए उन्होंने वादा निभाया। उन्होंने यूरोप से उन तमाम यहूदियों को बुला लिया जो फिलिस्तीन जाना चाहते थे। फिर बेलफोर्ड डिक्लेरेशन का ऐलान हुआ। ये एक मशहूर मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन है। इस डिक्लेरेशन में ये कहा गया, जमीन से महरूम लोगों के लिए लोगों से महरूम जमीन, जिसका मकसद यहूदियों की नापसंदीदगी को खत्म करना था। उनके पास मीडिया की भी सारी ताकत थी। उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम के खिलाफ सबको भड़काया और उनका तख्ता उलट दिया। उन्होंने यूरोप में यहूदियों के लिए हमदर्दियां पैदा करने की कोशिश की। वो इस तरह के ख्यालात पेश करते कि ये लोग मजलूम हैं और उन्हें भी एक रियासत कायम करने का हक है। उन्होंने यहूदियों को रफ्ता रफ्ता फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। उसके बाद से यहूदी फिलिस्तीन में बसते रहे और ब्रिटिश सिपाही वहां गश्त करते रहते थे। क्यों? उन्होंने यहूदियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया कि कहीं कोई मुसलमान या दीगर ग्रुप उन्हें नुकसान न पहुंचाए। लिहाजा ब्रिटिश सिपाहियों ने वहां यहूदियों की जिंदगी, इज्जत और प्रॉपर्टी की हिफाजत की ताकि यहूदियों को कोई नुकसान न पहुंचे और यहूदी वहां हिजरत करना जारी रख सकें। मगर बहुत कम यहूदियों ने वहां जाने का फैसला किया। हाँ, उन्होंने सोचा हम एक रियासत कायम कर सकते हैं, हाँ, हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। मगर बहुत से यहूदियों ने उस पर यकीन नहीं किया। महकूमियत और ज़िल्लत के तकरीबन 2000 साल बाद हमारे लिए एक रियासत बनाना या ताकत हासिल करना मुमकिन नहीं। ये उन्हें एक ख्वाब लगता था। मतलब मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, साहिब इख्तियार लोगों की नहीं। बहुत से आम लोग खुद को मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। जरा गौर करें, आपका अपना बिजनेस हो और आप सेटल्ड हो, यूरोप में आपकी एक मखसूस जिंदगी और रहाइश गाह हो, फिर आप सब कुछ छोड़कर फिलिस्तीन चले जाएं। वहां आप जीरो से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करें। यहूदी ये नहीं चाहते थे, इसलिए फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा हिजरत नहीं हुई। लिहाजा ब्रिटिश और सिहूनियत से मेरी मुराद थियोडर हेर्जल है और अंदरूनी सर्कल के लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ। यहूदी वहां नहीं गए। इस मौके पर उन्होंने सोचा ये हमारे काज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने गम और गुस्सा महसूस किया। हम इन्हें उस सरजमीन में बुला रहे हैं जिसका हमसे वादा किया गया है और ये आते नहीं। कोई भी खुद को मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। कुछ अरसे बाद ये काज भुला दिया गया। कई सदियां गुजर चुकी। सिहूनी क़ियादत में उन यहूदियों के खिलाफ नाराजगी थी जो अपना काज भुला बैठे थे। उन हालात में एक वाकया हुआ। जर्मनी में नाजी पार्टी बन गई और पहली वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। लिहाजा सिहूनियत का मकसद तमाम यहूदियों को फिलिस्तीन की तरफ माइल करना और वहां लोगों के हुजूम आबादी को बढ़ाना था ताकि रियासत कायम की जाए। ब्रिटिश ने भी हर तरह की सियासी सपोर्ट फराहम की। सिहूनियों ने ब्रिटिश को माली तौर पर सपोर्ट किया और उन्होंने सिहूनियों को सियासी और फौजी सपोर्ट दी, क्योंकि यहूदियों के पास कोई फौजी ताकत नहीं थी। लिहाजा यहूदियों को उन सरजमीनों में बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल थी। यानी अगर लोग चले जाते तो रियासत कायम हो जाती, मगर वो नहीं गए। ताहम जर्मनी में एक नाजी पार्टी बन चुकी थी और उसका लीडर अडोल्फ हिटलर यहूदियों का जानी दुश्मन था और उसने तमाम यहूदियों को दुनिया से मिटाने का अहद कर रखा था। उसने बहुत कम वक्त में पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया और हिरासती कैंप्स बनाने का हुक्म दिया। वो यहूदियों का बदतरीन दुश्मन था और उन्हें जमा करके हर तरह के टार्चर का निशाना बनाता, जिनमें जिंदा जलाना भी शामिल था। इससे दरअसल सिहूनियत को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो तमाम यहूदी जो हिटलर के जुल्म से खौफजदा थे, उन्होंने सोचा कि वो यूरोप में नहीं जी सकते और आप जानते हैं कि हिटलर ने रूस पर भी हमला किया था। लिहाजा रूस के उन यहूदियों ने भी यही सोचा। जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद यहूदी हिटलर के इस खौफ से बचने की जगह तलाश कर रहे थे, तब पूरे यूरोप में एक बयान जारी कर दिया गया। इस बयान में क्या था? जो यहूदी भी फ़लस्तीन रहने जाएगा उसे ज़मीन और लाखों रुपए दिए जाएंगे। ये ऑफर सिर्फ फ़लस्तीन जाने वालों के लिए है। ये मालूमात किताबचों की शक्ल में तकसीम की गई। जाहिर है कि हिटलर का खौफ वो असल वजह थी जिसके बायस वो निकले, क्योंकि यहाँ हमें ज़ब्ह किया जा रहा है, हमें जान बचाकर भागना होगा। हम कहाँ जाएंगे? फ़लस्तीन। इस तरह लोगों ने बहरी जहाज़ के ज़रिए बड़ी तादाद में यूरोप से फ़लस्तीन हिजरत करना शुरू की। उन हिजरतों के बाद फ़लस्तीन में यहूदियों की एक बड़ी आबादी हो गई। यकीनन हिटलर का काम तमाम हो गया और इसके बाद आबादी का हदफ पूरा हो गया। ज़मीनें लेने के लिए आबादी का हदफ पूरा हो गया। चूंकि वो ज़मीनें ब्रिटिश हुकूमत के पास थीं, लिहाजा उन ज़मीनों पर कब्जा एक मसला था, क्योंकि वो ज़मीनें असल में फ़लस्तीनियों की थीं। वहाँ पहले से लोग रह रहे थे, मतलब वो ज़मीनें खाली नहीं थीं। उस्मानी दौर में फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई बहन उस खित्ते में रह रहे थे। तो वहाँ रहने वाले मुसलमानों ने कब यहूदियों का असल मकसद भांप लिया और ये एहसास होने के बाद क्या हुआ? मसलन क्या उसी अरसे के दौरान 6 दिन की जंग हुई? अच्छा हुआ ये कि जो यहूदी वहां गए थे वो अमन से नहीं रहे।
ब्रिटिश ने एक यहूदी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हगाना था। उन्होंने सोचा, हम यहाँ एक यहूदी रियासत बनाने जा रहे हैं, मगर हमें मुसल्लह अफवाज की जरूरत है। एक रियासत बनाने के लिए हमारे पास आर्मी होनी चाहिए। हागाना ऑर्गेनाइजेशन इसराइली आर्मी की बुनियाद है। उन्होंने वहाँ जुल्म और ज्यादतियां भी की। सेहूनियत ने खत्म हो जाने वाली इब्रानी जबान को बहाल किया। उन्होंने कदीम तहरीरों से अपना कनेक्शन पैदा करने की भरपूर कोशिश की और एक कौम होने का एहसास पैदा किया। और ऐसा कितने सालों तक चला? फर्ज करें ये 1918 की बात है तो ये 30 साल तक चला। उन 30 सालों के दौरान वहाँ बहुत सी चीज़ें उन्होंने की और तभी मुसलमान को ये एहसास होना शुरू हुआ। इसी दौरान यहूदियों ने खुद को मुसल्लह करना शुरू किया। मुसलमानों को एहसास हो गया कि उनके मकासद कुछ और हैं। उन्हें एहसास हो गया कि यहूदी यहाँ हमेशा के लिए आए हैं, वो कब्जे के लिए आए हैं। उस लम्हे फ़िलिस्तीनी जाग गए और ज़मीनें बीच न रोक दें। अब मजीद कोई समझौता नहीं किया गया और हागाना ऑर्गेनाइजेशन के उन मुसल्लह यहूदियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों ने भी असलहा उठाना शुरू कर दिया। वहाँ मुसल्लह झगड़े हुए। ये झगड़े 1948 तक जारी रहे और वहाँ ब्रिटिश फ़ौज भी मौजूद थी जिसने मुकम्मल तौर पर यहूदियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। यहूदी इस एतमाद के साथ लड़ रहे थे कि ब्रिटिश सिपाही उनकी मदद कर रहे हैं। दर हकीकत आज भी बिल्कुल यही हो रहा है। वो गजा पर हमला करते हैं और अमरीकी नेवी फौरन उनकी मदद को आ जाती है। तब भी ऐसा ही था। उन्होंने ब्रिटिश सिपाहियों की मदद से हमले किए। अगर ब्रिटिश सिपाही उस मामले से अलग रहते तो हम देखते कि वो कैसे वहां जी पाते। मैं मजीद ये कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश फोर्सेज ने इन फसादात को बेइंसाफी के साथ दबाया। ये मेरा बच्चा है, जरा शरारती बच्चा है, फिर वो लड़ाई खत्म कर देते। वो बज़ाहिर गुस्सा दिखाते मगर पसे पर्दा वो कह रहे होते वेल डन। 1948 तक यहूदी वहां तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कायम कर चुके थे और फिर पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि वो एक रियासत कायम कर चुके हैं जिसका नाम इसराइल है। जो रियासत उन्होंने कायम की उसमें पूरी फ़लस्तीनी ज़मीन शामिल थी। जैसे ही उन्होंने इसराइली रियासत का ऐलान किया, इसराइल के आसपास तमाम मुसलमान अरब रियासतों ने जंग का ऐलान कर दिया। इराक, शाम, लबनान और मिस्र ने। यह दरअसल वाज़ेह था कि यही ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। वैसे इसराइल इनसे लड़ने के लिए तैयार था। ये 1948 का ही जिक्र है। वो इतने मुख्तसर अरसे में अपनी हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन कायम न कर सकते थे, मतलब उसे फौरी तौर पर कायम करना मुमकिन न था, यानी वो बहुत पहले ही उसका मंसूबा बना चुके थे। हम सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम के दौर की बात कर रहे हैं। ये तभी उसका मंसूबा बना चुके थे। उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पहले से ही तय था कि कौन सा महकमा कौन संभालेगा, क्योंकि इतने मुख्तसर वक्त में वो एक मुकम्मल फ़आल रियासत बन गए थे। फौरन ही वहाँ तालीमी इदारे बन गए, जैसे सब कुछ रेडीमेड पैकेज हो। फिर कहूँगा ये मंसूबे बहुत पहले बना लिए गए थे, मगर उनकी मदद उस वक्त की ताकतवर तरीन फौजें कर रही थीं। उन्हें हर तरह की सपोर्ट मिली। उनकी इंटेलिजेंस सरगर्मियाँ बहुत मजबूत थीं। वो ममालिक अंदर ही अंदर खोखले होते गए और वहाँ बहुत सी चालें, दाव पीच और इंटेलिजेंस सरगर्मियाँ अपनाई गईं और उनके दरमियान वक्फे वक्फे से जंगें होती रहीं। 1967 में एक बहुत बड़ी जंग हुई और फिर 1973 में हुई। उस खत्ते के अरब ममालिक इसराइल के साथ मुसलसल जंग करते रहे और हमेशा इस जंग से अरबों को ही नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि उनकी तमाम ताकतें कमज़ोर पड़ गई थीं। मतलब इन जंगों के दरमियान उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लड़खड़ा गया था। जैसे इसराइल उनको जानबूझकर अपने साथ लड़ा रहा हो, जैसे वो कह रहा हो कम ऑन मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी ताकत तबाह कर दूंगा। तुम मेरे टुकड़े करना चाहते हो, मैं भी तुम्हारी ताकत तबाह कर दूंगा। जैसे कि मिस्र उस वक्त एक अजीम ताकत थी और उन्होंने मिस्र को ख़त्म कर दिया। उन्होंने मिस्र की सारी फौजी ताकत तबाह कर दी। इराक के साथ भी यही हुआ। यहाँ हमने हमेशा गलत अंदाजे लगाए। नील और फिरात के दरमियान ज़मीन खतरे में है। हमने सोचा कि दूसरी जगहों के लिए कोई खतरा नहीं है। तुर्किया के कुछ हिस्से भी उस रीजन में हैं, फुरात के बॉर्डर के अंदर हैं, मगर हम गलती पर हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत चाहते हैं। क्या मिडल ईस्ट में ये बदअमनी जारी रहेगी? इसका खात्मा कैसे होगा? मसनवी में एक हिकायत बयान की गई है। किसी मुल्क में एक आलिम, एक वली रहते थे। ये शख्स बहुत सखी थे, जो बहुत ज़्यादा खैरात करते थे। वो ताजरों से बहुत सी रकम उधार लिया करते। वो उस सारी रकम को नेक कामों में इस्तेमाल करते। उन्हें अल्लाह पर भरोसा था। अल्लाह ने उन्हें माल व ज़र से नवाजा था और वो इससे अपना तमाम कर्जा चुका देते। उन्हें कभी कोई मसला नहीं हुआ। एक दिन वो बीमार हुए और बिस्तर मर्ग पर जा पहुंचे। ये एक संगीन बीमारी थी। लोग उन बुजुर्ग से मिलने उनके घर आए, मगर आने वालों में ज़्यादातर लोग वो थे जिनका उन पर कर्ज था, यानी वो दरअसल कुछ कहे बगैर अपने कर्ज का मुतालबा करना चाहते थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि वो बिस्तरी मर्ग पर पड़े एक शख्स से रकम की वापसी का मुतालबा आखिर कैसे करें। बुजुर्ग ने उनकी बातें सुन ली। वो बोल रहे थे, इन पर मेरा इतना कर्ज है, इन पर मेरा इतना कर्जा है, अब उसे कौन अदा करेगा, ये कैसे होगा। वो अल्लाह वाले ये सुनकर बहुत गमज़दा हुए। उन्होंने सोचा एक आलिम मर रहा है। जैसा कि कहा जाता है एक आलिम की मौत, आलम यानी दुनिया की मौत है, ये इंतहाई अहम बात है। उन्होंने सोचा बजाय उसके कि एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली के जाने पर ये अफसोस करते। इन्हें अपनी रकम की पड़ी है।
اسی وقت باہر سے ایک بچہ گزرا، وہ مٹھائی بناتا تھا اور حلوہ بیچ رہا تھا۔ جب بچہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا بچے کو بلا لو۔ انہوں نے بچے کو بلایا۔ بزرگ نے کہا ان سب کو اپنی مٹھائی کھلاؤ۔ پھر بچے نے سب میں مٹھائی تقسیم کی، سب نے کھائی۔ ظاہر ہے ساری مٹھائی ختم ہو گئی۔ بچہ خوش تھا کہ اس کی ساری مٹھائی ختم ہو گئی تھی۔ اب اسے گھوم پھر کر اسے بیچنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اپنے مالک کے پاس پورے دن کی کمائی لے کر جائے گا۔ وہ مٹھائی کے بدلے بزرگ سے پیسے چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں پیسے نہیں ہیں۔ بچہ حیران ہوا، کیا مطلب کہ یہاں پیسے نہیں ہیں؟ کہاں ہیں پیسے؟ میں نے مٹھائی تقسیم کی، سب نے اسے کھایا۔ بزرگ نے کہا اب پیسے نہیں ہیں، چلے جاؤ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو بچہ رونے لگا۔ اس وقت تاجر غصے سے بڑبڑانے لگے، مرتے ہوئے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور انہوں نے بچے کے پیسے بھی کھا لیے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب لڑکے نے رونا شروع کیا تو سب لوگ بہت غصے میں آ گئے۔ انہیں غصے میں دیکھ کر لڑکے نے اپنی ٹرے زور سے زمین پر پھینکی اور کہنے لگا میں اپنے مالک سے کیا کہوں گا؟ میرا سارا حلوہ ختم ہو گیا۔ وہ مجھ سے پوچھے گا تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ مجھے یہ کہے گا، وہ کہے گا۔ لڑکے نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ کون ہے؟ ایک آدمی تھا، کہہ رہا تھا ایک مسلمان نے آپ کو اپنی زکوٰۃ بھیجی ہے۔ بزرگ پر ان تمام لوگوں اور مٹھائی کا کتنا قرض تھا؟ 4000 لیرے۔ انہوں نے پوچھا زکوٰۃ میں کتنی رقم ہے؟ کیا یہ 4000 ہے؟ مثلاً آج کی کرنسی میں 4000 لیرے۔ انہوں نے کہا ہر ایک کو اس کا حق دے دو، بچے کے پیسے بھی ادا کر دو۔ انہوں نے ہر ایک سے کہا اب جاؤ۔ ظاہر ہے ہر ایک سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا؟ ہم نے اتنے بڑے اللہ والے کی توہین کی۔ جب ہر کوئی شرمندہ تھا تو بزرگ نے ان سے کہا تو اس سے تم نے کیا سیکھا؟ اس رقم کو آخرکار میرے پاس آنا ہی تھا، یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ اللہ کی رحمت ہم تک ضرور پہنچتی ہے مگر اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ وقت لگا۔ جب تم نے میرے قرضوں کے متعلق بات شروع کی، جب تم نے میرے خلاف باتیں شروع کی، چونکہ تمہیں میری برائی یا غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، لہٰذا یہ بچہ مجھے بچانے کے لیے آ گیا۔ میں نے اس لڑکے کی مٹھائی خریدی۔ جب میں نے پیسے نہیں دیے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس بچے کا رونا اس رقم کی فراہمی میں جلدی کا سبب بنا اور یہ بالکل وقت پر مجھے مل گئی۔ میں تمہاری رقم دے چکا ہوں، اب جاؤ اور میں بھی تمہیں خدا حافظ کہوں گا۔ جیسے اس بچے کے رونے نے اللہ کی رحمت کو قریب بلا لیا، اسی طرح یہ ظلم و ستم بھی بہت جلد اللہ کا غضب لائے گا۔ لہٰذا آج غزہ میں ان بچوں کا رونا، ان کی چیخیں، شہید ہونے والوں کی چیخیں اللہ کے غضب کو بہت جلد لانے کا باعث بنیں گی۔ وہ لوگوں پر جتنا ظلم کریں گے ان کے مصیبت کے دن اتنی جلدی آئیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم سب دیکھیں گے کہ اسرائیل کی ریاست اپنے ظلم کی وجہ سے باقی نہیں رہے گی۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انہوں نے پہلے ایک فساد مچایا، پھر دوسری بار فساد مچایا اور اب یہ تیسری بار ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے۔ صہیونی اسرائیلی کاز کے لیے پوری دنیا میں فساد مچا رہے ہیں اور غزہ کے معصوم شہری اس کی قیمت چکا رہے ہیں، اور مجھے امید بلکہ پکا یقین ہے کہ بہت جلد اسرائیل کی ریاست پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی اور اسرائیلی ریاست ختم ہو جائے گی۔ ہمارا رب ہمیں وہ دن دیکھنے کی خوشی عطا فرمائے۔